اینڈ ویلکم بیک ٹو لیکن فرائیڈے کو جلسہ ہوا بلوچستان میں کوئٹہ میں. عمران خان صاحب نے بارش میں جلسہ کیا. حالات بھی کچھ زیادہ سازگار نہیں تھے, نہ موسم نے ساتھ دیا, لیکن یہ جلسہ پھر بھی ہوا. بہت بڑا مجمع لگا اور آف کورس اس دن ایئر کریش کی وجہ سے یہ خبر جڑ نہیں پکڑ سکی, اس پر ڈسکشن بھی نہیں ہو سکی. آج ہم جاتے ہیں واپس فرائیڈے کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ہاشمی صاحب. بہت شکریہ جاوید ہاشمی صاحب, آپ نے جوائن کیا. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو بلوچستان میں یہ بڑی اچیومنٹ ہے, جو بڑی وکٹ گری ہے جس کو کہا عمران خان صاحب نے کہ فائنلی وہ ایک خوف ٹوٹ گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ خوف ٹوٹ گیا ہے؟ دیکھیں, یہ عمران خان نے فیصلہ کیا, تحریک انصاف نے فیصلہ کیا, یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا جی. اور اس میں سیکیورٹی میئرز کا اور پھر لوگوں کا آنا, پھر تیسری وجہ آپ نے جیسے کہا بارش 5 دن تک چلتی رہی ہے, وہی 3-4 گھنٹے تھے جو ہمیں اللہ نے جلسہ کرنے کا موقع دیا اور بہت بڑے لوگ آئے. اور دیکھیں خوف کی کیفیت تو میں 1 دن پہلے گیا تھا اور میں نے کھلی جیب میں پورے کوئٹہ کے تمام بازاروں کا جلوس کی صورت میں نے جلوس نکالا. تمام بازاروں سے گزرے, بڑی بڑی بازاروں سے, اور لوگوں نے جس طریقے سے ویلکم کیا تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی کوئی بات کو آگے کرے اور ان کے آ کر دکھ درد میں شریک ہو, انہیں تنہا نہ چھوڑا جائے. یہ عجیب بات ہے کہ کسی بڑی سیاسی جماعت نے جو ذمہ داریاں سمجھتے تھے انہوں نے آج تک جلسہ کیا ہی نہیں. یہ تقریباً 20-22 سال کے بعد اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے, تو اس سے یقیناً خوف کی فضا تو اس طرح کی نہیں تھی. پاکستان کا جھنڈا سب نے اٹھایا, نعرے لگائے, نیشنل اینتھم بجا اور پورا کوئٹہ اس میں شامل تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کوئی خوف کی اگر کوئی فضا تھی بھی تو وہ انہوں نے اہل کوئٹہ نے اور اہل بلوچستان نے یہ بات ثابت کی کہ کوئی اگر ہماری بات سننے والا ہو, ہماری بات کرنے والا ہو تو ہم اس کی بات سننے کو تیار ہیں. جاوید ہاشمی صاحب, مجھے یہاں پر اجازت دیجیے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک پارٹی کی ٹیم ہوتی ہے جو کہ اس کی شناخت کرواتی ہے, اس کی لوگوں میں پہچان بنواتی ہے. عمران خان صاحب ظاہر ایک سمبل ہیں, ایک آئیکن ہیں, اس پارٹی کے صدر ہیں, آپ مطلب اس پارٹی کے صدر ہیں, وہ چیئرمین ہیں. لیکن یہ جو پارٹی میں جو آپ لوگ ایڈیشنز کر رہے ہیں اس پر پہلے بھی تنقید ہوئی ہے. اب ہمایوں جوگزئی کا جو نام آ رہا ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سابق ڈی آئی جی ہیں وہ کرپٹ بھی ہیں, نجی جیلیں بھی چلاتے ہیں. کیا ان کو چیک کیا تھا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں, یہ آپ کی معلومات ہیں جو آپ بالکل عوام تک پہنچائیں. جو غلط ہوگا اس میں عمران خان کا بڑا واضح فیصلہ ہے ہم سب کا کہ جو بھی اوروں کو چھوڑیں, اگر میرے ذمہ بھی کرپشن کے چارجز نکل آئے تو سب سے پہلے مجھے سزا پارٹی بھی دے گی, قوم بھی دے گی. لیکن ہمارا یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک آدمی کو پکڑ لیتے ہیں اور باقی سب کو آپ سرٹیفکیٹ جاری کرنا چاہتے ہیں تو کر دیتے ہیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر وہ کوئی کرپٹ ہے, کوئی کسی نے نجی جیل چلائی ہوئی ہے, اس کو ثابت کیا جائے تاکہ پارٹی کی بھی جان چھوٹے, پاکستان کی بھی جان چھوٹے, کرپٹ لیڈروں سے بھی جان چھوٹے. ہم تو اس کے لیے کھلے ہیں. یہ بات بارہا عمران خان نے کہی ہے. ہمارے اندر شامل ہر طرح کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں, میں صدر بھی ہوں, شامل بھی ہوں, لیکن اگر میرے اوپر کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو اگر مجھے نہیں نکالے گی پارٹی تو پارٹی کو عوام نکال دیں گے, وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. ہمیں سب کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے احتساب کے لیے, اور اس کے بعد جو عوام فیصلہ کریں اسے قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, شاہد قاضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی, سابق وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں بلوچستان کے فور دی پاکستان تحریک انصاف. آپ نے ریزائن کیا تھا شاہد قاضی صاحب یا نکالا گیا تھا آپ کو؟ وعلیکم السلام, میں نے ریزائن کیا تھا پارٹی سے. ٹھیک نہیں, یہ لوگ یوزلی کہتے ہیں جی وہ ہمیں یہ پرومس ہوا تھا اور یہ پرومس ہوا تھا. ماروی میمن صاحبہ کا بھی انسیڈنٹ مجھے یاد ہے کیونکہ انہوں نے کچھ اور کہا, عمران خان صاحب نے کچھ اور کہا, بات کچھ اور بنی. تو یہ آپ نے ریزائن کیا تھا اور کس بنیاد پہ کیا تھا؟ میں ریزائن تو میرا وجوہات سب سے جو پہلی وجہ تھی وہ تھی بلوچستان کو نظر انداز کیے جانے کے اوپر. وہ تو اب آپ کی شکایت دور ہو جانی چاہیے نہیں, کیونکہ انہوں نے جلسہ کیا, ہی از دی اونلی ون. اگر آپ مجھے اجازت دیں صرف میں چند ہاشمی صاحب کی 2-3 باتوں کا جواب پہلے دے دوں, پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. بالکل ٹھیک.
पहली बात तो ये है जी कि हाशमी साहब ने पीटीआई की एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए जब उन्होंने दावा किया था इमरान खान साहब ने कि मैं एक बड़ी विकेट गिरेगी कोयटा में, जो इनका ख्याल था हुमायूं जोगज़ई साहब के जो साले साहब हैं लश्करी रेसानी साहब कि वो पीटीआई में आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, तो एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए इन्होंने कहा कि हमारी बड़ी विकेट कोयटा में जलसा करना हुआ। नंबर 2, ये इतने अफसोस का मकाम है कि नेशनल एंथम जो है तराना को ये बड़ी अचीवमेंट कहते हैं। बलूचिस्तान या कोयटा जो पाकिस्तान का हिस्सा है, अगर आपने वहां पे कौमी परचम लहरा दिया या तराना गा लिया तो वो आपकी अचीवमेंट नहीं है, वो एक पाकिस्तान का हिस्सा है। सिर्फ तीसरी बात का इनका मैं जवाब दे दूं, इनकी मैं थोड़ी सी मेमोरी सही कर दूं। इन्होंने कहा कि 22 साल बाद इतना बड़ा जलसा हुआ है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, सॉरी, कोयटा में। जनवरी 2008 में इलेक्शन से पहले एपीडीएम ने मालीबाग में जलसा किया था जिसमें 50,000 से ज्यादा के लोग करीब लोग थे। और जनवरी के शुरू में हमने एपीडीएम ने महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ मिल करके हमने जलसा किया था पशीन में, जिसमें इससे डबल तादाद थी जो कल के जलसे में आपने देखी। लिहाजा इनकी तो मैंने ये वजाहत कर दी कि ऐसा ना बोले कि 22 साल में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ है। इससे बड़े बड़े जलसे कोयटा ने देखे हैं। जनवरी 2008 में कासी मालीबाग में एपीडीएम का जलसा, और पशीन में जनवरी 2008 में जलसा हुआ था, ठीक है ना। वो उसकी वीडियोस भी अवेलेबल है, उसमें आप चेक कर सकती हैं। अब आते हैं जी पॉइंट की तरफ। मुझे समझ नहीं आता कि इमरान खान साहब को स्टेटस को का मतलब खुद नहीं आता, या वो ये समझते हैं कि शायद आवाम को स्टेटस को का मतलब नहीं आता। हुमायूं जोगज़ई साहब की बारे में अगर दुनिया में किसी बंदे को मालूम है तो उसका नाम है शाहिद काजी, क्योंकि हुमायूं साहब को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं। मैं आपकी टीवी पे दावा करता हूं, आप उनको फोन पे ले लें, आप उनसे पूछे कि जी शाहिद काजी साहब को आप जानते हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं उनके क्राइम्स की तरफ। हुमायूं जोगज़ई साहब की अपनी जाती निजी जिस वक्त आपकी टीम कहेगी वो वहाँ पे दौरा जाके कर सकती है। मैं पिछले क्राइम्स आपको नहीं गिनवाता कि ये किडनैपिंग ऑफ रैंसम में इन्वॉल्व है, अगवा बरे तावान में या नहीं है इन्वॉल्व। मैं आपको ये नहीं गिनवाता कि ये गाड़ी चोरिंग में इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है। मैं आपको ताज़ा तरीन इतला देता हूँ इनकी कि कोयटा में लियाकत बाजार में एक मार्केट है बड़ी सी, उसका नाम है लालाजार मार्केट। लालाजार मार्केट के दुकानदारों के एक मसले में हुमायूं जोगज़ई ने तकरीबन 250 से 300 के करीब दुकानदारों से कहा कि चूंकि हाई कोर्ट ने तुम्हारे खिलाफ फैसला दे दिया है, लिहाजा तुम्हारा फैसला मैं के जरिए करवाता हूं, तुम सब 1-1 लाख रुपए दो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फरवरी 2012 की बात सुना रहा हूं। इस वक्त कोयटा के लालाजार मार्केट में मोबाइल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं इस्माइल दावी साहब, इस वक्त मौजूद है कोयटा में। आप उनसे रब्ता करके पूछ सकते हैं कि शाहिद काजी झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। इन्होंने तकरीबन 3 करोड़ रुपए लालाजार मार्केट वालों से लिए जिरगा करने के नाम के ऊपर। शाहिद काजी साहब, हुमायूं जोगज़ई साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। शाहिद काजी साहब एक मिनट शाहिद काजी साहब देखिए, हुमायूं जोगज़ई साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। हमने उनसे कोशिश भी की कि वो आए प्रोग्राम पे, लेकिन वो किसी जाती मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा डायरेक्ट बात ना करें, अगर वेरीफाई हो सकती है कोई बात तो वो कर लें, और अगेन आप डिटेल्स दे रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन लेट्स गेट टू द पॉइंट। क्या जी, एक मिनट, जावेद हाशमी साहब जी बोलें। नहीं, सुना आप चाहती हैं कि मैं कोई हिस्सा ना लूं, मैं नहीं लूंगा। मैं पहले भी नहीं लिया करता और मैं आता भी नहीं हूँ आपके इन प्रोग्राम में। एक तरफा जो आप बात कर रही हैं, आप ये बताएं। जावेद हाशमी साहब, आपको बुरा मत दिया जा रहा है। बात आप कर रही हैं, आप गलत। मैं उनको नहीं कहता, शायद काजी साहब को नहीं कहता, आपको कहता हूँ ये तरीका ठीक नहीं होता। आप एंकर हैं और माशाल्लाह पढ़ी लिखी मुल्क की एंकर में से आप हैं। अगर ये तफसीलात करने की बात है, मुझे बताएं। ये तफसीलात नहीं लानी चाहिए सामने। जावेद हाशमी साहब, नहीं, क्या तफसीलात? क्या 4 दुकानों के किराए के ऊपर जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी मैंने उनको एक मिनट, मैं दूसरी बात कर देता हूं। आप किराए की बात कर रहे हैं, मैं दूसरी बात करता हूं। मुझे कोई गिला नहीं। हाशमी साहब, एक हफ्ता पहले की बात कर देता हूं आपको, इजाजत है मुझे सुनना? नहीं जावेद साहब, एक मिनट काजी साहब, जावेद साहब नाराज हो रहे हैं। मैं चाहूंगी कि अपना 1 मिनट, मुझे अपना दफा भी करना होता है साथ साथ। जावेद साहब मेरी बात, हाँ 1 मिनट। आप अपना दफा रोजाना कर सकती हैं, मैं तो आपका दिफा नहीं कर सकता। मगर नहीं, आप तो नहीं कर सकते जी। ये फरमा रही हैं तो इतने बड़े प्रोग्राम को जो जियो का
بہت اچھا باوقار پروگرام ہے, سچی بات ہے. اس کو آپ صرف چار شیٹ کرانی ہے, لانا ہے, بتانا ہے, یہ آپ کی مرضی ہے. بی بی میں تو تابع دار ہوں, بیٹھا ہوں جو نہیں. جاوید ہاشمی صاحب, یہ آپ نے اب کیا بات کر رہے ہیں؟ چارج شیٹ لانی ہے, ایک آدمی کے اوپر الزام ہے, آپ بتا دیں آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے. آپ کو لگتا ہے اس پہ بات نہیں کرنی, ہم بات نہیں کرتے اس پر. آپ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے پاکستان کے اندر, کوئی آدمی جلسہ کر کے دکھا دے. یاد ہے آپ کو کب اس سے پہلے اچھا چلیں, یہ ایک منٹ چلیں. اچھا ٹھیک ہے. علم ہے کہ کوئٹہ کے اندر کسی کو ہمت ہوئی ہے کہ ان گولیوں میں جو فضا بنائی گئی تھی وہ اس کے اندر اسی لیاقت بازار میں نے 2.5 گھنٹے کو جیپ سے باہر کھڑے ہو کے 2.5 گھنٹے ان جگہ پہ رہا ہوں. لوگوں نے پیار دیا ہے, عزت دیا ہے. آپ اس کو ان کا جھگڑا اگر ہے نہیں ہوگا, یہ سب سے بڑے بھائی. جاوید صاحب ایک منٹ معذرت, ایک منٹ قطع کلامی معاف, میری بات سنیے. میں نے کیا یہ نہیں کہا یہ بڑی اچیومنٹ ہے؟ کیا میں نے اس کی تعریف نہیں کی کہ عمران خان صاحب پہلے پولیٹیکل لیڈر ہیں جو وہاں گئے؟ تعریف کرنے کے بعد اگر ان کی ٹیم میں کوئی ایسے شخص آ رہے ہیں جن کے اوپر کچھ چارجز ہیں, سیریس چارجز ہیں, تو ہم ان کو ایکسپلور کر رہے ہیں نا جاوید ہاشمی صاحب. میں نے اس کا جواب دیا, آپ نے ان کا ذکر کیا, آپ نے ایلیگیشن لگائے. چلیں ٹھیک ہے, ہم نہیں کرتے جی جوگیزئی صاحب کی بات, ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم نہیں کرتے جوگیزئی صاحب کی بات. یہ بات یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں شاید. ٹھیک ہے, نہیں کرتے. آپ سمجھتے ہیں یہ بات چھوٹی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں کرتے ہم جوگیزئی صاحب کی بات نہیں کریں گے جی, جوگیزئی صاحب کی بات نہیں کریں گے ہم. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ لشکری رئیسانی صاحب موجود ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ لشکری رئیسانی صاحب جوائن کر رہے تھے, ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں جاوید ہاشمی صاحب؟ نہیں, کوئی نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, کوئی نہیں کر رہے تھے. بات ہوئی ہے نہ کر رہے تھے, لیکن ہم ہر ایک سے کوشش کرتے ہیں, ہر ایک کا احترام کرتے ہیں, ان کی محنت بھی کرتے ہیں. لشکری رئیسانی نے اصولی موقف اختیار کیا ہوا ہے, اور وہ نہ ہے شاید ہمارے پاس, لیکن ہم ان کی ضرور ان کو کہیں گے, محنت کریں گے کہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں. اور پھر وہ ان کی مرضی ہے, وہ نہیں آنا چاہتے تو ہم, لیکن ان کی عزت ہے. میں نے ان کو دیکھا ہے پروگراموں میں کے اندر اصولوں کے اوپر لڑتے ہوئے دیکھا ہے, تو اس لیے ہم تو محنت کریں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ آ جائیں, لیکن ہو سکتا ہے ان کو سوٹ نہ کرتا ہو ہماری پارٹی. ٹھیک ہے, میں لشکری رئیسانی صاحب سے یہی سوال پوچھتی ہوں. لشکری رئیسانی صاحب, کیا آپ سے بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کی؟ آپ نے یہ فیصلہ, کیونکہ کہا جا رہا تھا چیمبر گوئیاں تو بہت تھی کہ آپ جوائن کر لیں گے, آپ نے کیوں نہیں جوائن کی پی ٹی آئی؟ جی, میرا رابطہ یقیناً, میں ایک سیاسی کارکن ہوں جی, اور اکثر سیاسی کارکنوں کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے, اور میرا جو احتجاج ہے مختلف حوالوں سے, کئی پولیٹیکل فگرز نے مجھے دعوت بھی دی اپنے پارٹی میں شامل ہونے کے لیے. اصل میں بات یہ کہ میرا ایک اصولی موقف رہا ہے. اب میرا کوئی رد عمل نہیں ہے کہ میں رد عمل میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کروں. یقیناً بات چیت ہوگا, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے منشور اور پروگرامز کو دیکھا جائے گا, اور اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد, اتنے بڑے طویل جدوجہد کے بعد میں نے پیپلز پارٹی چھوڑی ہے, تو فوراً ایک فیصلہ کرنا میرے لیے انتہائی مشکل ہوگا, کیونکہ میرے دوست ہیں, ساتھی ہیں, فالوورز ہیں میرے, ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کیا جائے گا, اور ایک ایسے نتیجے پہ ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے جو پاکستان اور ہمارے خصوصاً صوبے کے وسیع تر مفاد میں ایک باقاعدہ ایک پروگرام کے ساتھ وہ پولیٹیکل پارٹی ہمیں قائل کرے, شاید پھر ہم کوئی فیصلہ کر سکیں. اتنا شاکنگ میرے لیے تھا اتنے جدوجہد کے بعد پیپلز پارٹی چھوڑنا, تو فوراً ایک رد عمل میں فیصلہ اس وقت نہیں کر پا رہا, اس لیے میں نے کوئی جوائن کرنے کا وعدہ کسی کے ساتھ ابھی تک نہیں کیا. کیا یہ سچ ہے کہ آپ کو جے یو آئی فے سے بھی آفر ہے کہ آپ ان کو جوائن کریں اور آپ اس کو بھی کنسیڈر کریں, کیا یہ سچ ہے رئیسانی صاحب؟ میں نے عرض کی کہ مختلف پارٹیوں کی طرف سے مجھے آفر ہے. یقیناً جے یو آئی ہمارے صوبے میں ایک اہمیت رکھتی ہے, ان کی طرف سے بھی آفر ہوا ہے, لیکن ابھی تک میں نے مشورہ نہیں کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ بتا دیجئے, کیونکہ جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ ایک ہسٹورک جلسہ تھا, ہم بھی اس کو مانتے ہیں. عمران خان صاحب پہلے وہاں پر گئے ہیں, پہلے لیڈر ہیں, سیاسی لیڈر جنہوں نے وہاں پر اس طرح کی ان حالات میں اتنا بڑا مجمع بھی اکٹھا کر لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان کے فیور میں جاتا ہے؟ بلوچستان کے حالات بدل سکتے ہیں عمران خان صاحب کے تھرو؟ میں کیونکہ پچھلے دنوں سے نکلا ہوا ہوں, بائی روڈ میں کوئٹہ جا رہا ہوں, ٹی وی نہیں دیکھ سکا ہوں, لیکن میں نے اپنے دوستوں سے اور جرنلسٹ جو میرے تعلقدار ہیں ان سے پوچھا ہے, انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ بڑا شو ہوا ہے کوئٹہ میں, اور اتنے عرصے بعد
एक नए पॉलिटिकल पार्टी ने इतने लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट किया और उसमें ज्यादातर नौजवान भी थे और खवातीन भी थे। ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है ये सब कुछ। और आज के दौर में जबकि लोग अपनी लीडरशिप को मीडिया में सुनते हैं और उनके हवाले से एक नुक्ते नजर कायम करते हैं, मगर इस दौर में भी कोयटा और बलूचिस्तान के लोगों ने अपने लीडरशिप को... ठीक है, सॉरी रईसानी साहब, सॉरी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात कर लेते हैं। जलसा कितना कामयाब रहा? रईसानी साहब ने अभी फैसला नहीं किया है कि वो किस पार्टी को चूज करेंगे, और हमारे साथ मौजूद है रोजी खान काकड़ साहब, सेनेटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उनसे भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हाशमी साहब, लश्करी रईसानी साहब, और अब हमें ज्वाइन किए रोजी खान काकड़ साहब ने, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जी ये बताइएगा काकड़ साहब कि इतना अरसा हो गया, मैंने नहीं सुना कि कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा लीडर आके वहां जलसा किया हो, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। इमरान खान साहब आए और अब उन्होंने कहा है कि जरदारी साहब को भी आना चाहिए। आप क्या समझते हैं, ये जो अवाम का मोराल होता है एक जलसे से बदल सकता है? जी सना, आपने जो कहा इससे पहले इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। हमारे सूबाई सदर जनाब अजी लश्करी रईसानी साहब की क़यादत में जब मोहतरमा कोयटा आई थी, इससे 4, 5, 6 गुना बड़ा जलसा हुआ था। ठीक। और इससे कई बड़े जलसे हमारे पीपल पार्टी में और हमारे सूबाई सदर अजी लश्करी रईसानी साहब के उस टाइम हम उनके साथ होते थे, और पूरे बलूचिस्तान में जलसे किए, जोर से लेके ग्वादर से लेके तुर्बत से लेके पंजगुर तक, हर जिले में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने एक जिले एक तहसील के सतह पर इस जलसे से बड़े जलसे करके उन्होंने दिखाए। तो आप नहीं समझते कि ये कोई बड़ी बात है, क्योंकि इतने हालात खराब होना, मौसम खराब होना, जिस तरह से हजारा शिया को मारा जा रहा है, बार बार हम ये देख रहे हैं कि हालात वहां पर किस कदर कशीदा हैं, बार बार बात होती है कि वहां पर नेशनल एंथम चलाना भी एक बड़ी बात है। आप समझते हैं कि ये क्रेडिट नहीं जाता इनको? नहीं सुना, ये तो 5000 बंदों के एक इज्तिमा था, और मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान ने पाकिस्तान में जिधर भी जलसे किए, मैं तो उसको जलसा नहीं कहता हूँ, मैं तो उसको एक म्यूजिकल शो कहता हूँ। म्यूजिक के तो लोग तमाम लोग जमा होते हैं, चाहे वो जिस पार्टी के साथ भी ताल्लुक हो। दूसरी बात यह है कि हमारे पश्तून कबीले के एक नवाबजादा है, पश्तून कबीले के नवाब फैमिली से ताल्लुक रखता है, नवाबजादा अमाइन जोगी उनके और नवाबजादा शरीफ जोगी के, जो पश्तूनों में सिर्फ वाहिद एक ही नवाब होते हैं। तो ये सारे जो जलसे में कुछ लोग आए थे, ये बैसियत नवाबजादा अमाइन जोगी और नवाबजादा शरीफ जोगी ने बैसियत अपने कबीले को लाया था। इसको मैं सियासी कारकुन या तहरीक इंसाफ के साथियों का जलसा नहीं समझता हूँ। जावेद हाशमी साहब ये कह रहे हैं कि जी वो अपने अपने कबीलों को लेकर आए थे, ये अवामी जलसा नहीं हुआ, इस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं, मैं उनकी सारी बातों को सच्चा समझता हूँ। मैं ये इख्तलाफ कभी मैं करता भी नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक वाक़या 10-12 साल ये इक़्तिदार के सामने मौजूद हैं, वो जलसा तो हो गया। अब उसके बाद यकीनन जरदारी साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उलमा हैं, पार्टियाँ हैं। वो जो आपने ये कहा कि वो बड़ी विकेट गिरनी थी, सच्ची बात ये है कि यहाँ रईसानी साहब बैठे हुए हैं, एक मुस्तरब रूह है इनकी, मैं जानता हूँ। मैं तो जो बातें वो करते हैं वो मेरे अंदर हैं, और जो मैं करता हूँ वो जो एक लिहाज से यूँ महसूस होता है मेरी तरह एक मुस्तरब रूह है जो तब्दीली चाहती है। इक़्तिदार तो था, ये अभी 3 साल की सेनेट की कौन सीट छोड़ता है। बात ये है कि वो भी कह रहे हैं, अप्रिशिएट इसलिए कर रहे हैं कि किसी ने कंसर्न शो किया है। बेशक ये कह दें छोटा जलसा था, ना होने के बराबर था, वो तो दुनिया ने देख लिया है, उसके सामने है। म्यूजिकल शो था तो ये चलो म्यूजिकल शो ही जरदारी साहब कर लें, मियाँ नवाज शरीफ कर लें उसी जगह पे जाके। ये नहीं, ये मुल्क का एक चैलेंज जो मुल्क के अंदर था कि हम बलूचिस्तान के अवाम के साथ गोलियों के सामने खड़े होकर भी अपना कंसर्न शो करें, अपनी जानें पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के जो हकूक़ के लिए जंगें लड़ रहे हैं, जिन्हें गैब किया जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, उनके साथ अपनी जानों को बचाने के बजाय हम मैदान में आए और पेश करें अपनी जानों को अपने वतन के लिए। हमने कर दिया है, काकड़ साहब को अच्छा लगे ना लगे, मैं
उनके ऊपर कोई एतराज़ करना मुनासिब नहीं समझता। एक बात कहता हूँ, आपने रईसानी साहब की बात की, खुदा जानता है मैंने कई मुज़ाकरात में इनके साथ बैठा हूँ। जितना दर्द इनके अंदर है गरीब आदमी के लिए दुख है, ये इनके लिए कोई भी रास्ता सोचें, जिधर भी सोचें, मैं तो दुआ गो हूँ उनके लिए। कोई ये बड़ी विकेट छोटी विकेट की बात नहीं थी, बात ये थी कि पाकिस्तान के उस शहर को, उस सूबे को, जावेद हाशमी साहब, सॉरी आई एम आउट ऑफ टाइम, ठीक है, आई एम आउट ऑफ टाइम। जावेद हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी तारीफ भी सुनी। लश्करी रईसानी साहब जरा सोच समझ के फैसला कीजिएगा, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम में बदमज़गी हुई और क्या वो उसकी बुनियाद मैं हूँ, क्या मेरे उठाए हुए सवालात हैं, मैं नहीं जानती, लेकिन करप्शन एक्सपोज करना किसी हवाले से भी मेरा काम है, मैं करती रहूंगी, चाहे वो पीटीआई के मेंबर हों, पीएमएलएन के हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के। अगर हम जोगेज़ई साहब आके अपना रीबटल देना चाहें तो उनके लिए भी इजाजत है, और ये सवाल उठाती रहूंगी चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, वापस चलेंगे जियो न्यूज़ की जानिब।